спрашивает, а почему, собственно, вот тренер позволил мальчику, который тоже пострадал в аварии, ехать за машиной, за его машиной, в которой ехал тренер, и которая как бы, ну, ставила такую преграду между следующим транспортом и движущейся колонной велосипедистов. Но вы тогда вот сказали, что поясните, что в этом нет нарушения, да? Ну да, нарушения как такового в этом нет, но если мы смотрим с такой безопасности, да, с точки зрения безопасности, естественно, что это не лучший вариант, потому что, скорее всего, в конкретной аварии, если бы не было такой ситуации, то пострадавший, конечно, бы так не пострадал. Но он все равно пострадал. Да, он бы пострадал, естественно, но, может быть, не в такой мере. Но мы это не можем знать, потому что это все сейчас домыслы. Мы не можем знать, как бы ситуация развивалась, если бы была бы другая, скажем, другая позиция. Но, как я уже говорил, авария конкретно. Kas varētu izlasīt, jā? Super, Es arī domāju, ka jā. Nē. Tur nav vietu. Tur tikai vienu vietu nevajag ņemt. Es domāju, ka tas, ja tu neņēmsi, tad tu varēsi tur būt. Ja tu ņēmsi, tad vienreiz paņēmsi un pēc tam vairs neņēmsi. Tad darīsi to, ko vilīsi.
Nē, nu teiksim, tik vienkārši nav tas ļoti labi zinu, ka tajā pašā Nacionālā apvienībā ir daudz. Ko tu viņi pusē, kas prāvis uz Jā, bet to es arī nesaku. Āre? Es nevaru teikt samaksāt. Nē, nav. Tiem biedriem nav samaksāt. Kāpēc tu nevar teikt? Viņi visi masveidājies prom no tās apvienības. Viņi var iet prom, kad redz. Vienīgi. Kāpēc viņi to nedara? Nav ticīgs, ka kaut kas labāk. Kāpēc mēs te stāvam? Stāvot Mums jau vietā. ticības. Mums ir ticības. Tieši tā. Sēžot partijā, neko nepanākot, nekas arī Saņemot nenāks. algu. Aizējām parakstīt, ka mēs Nu, es domāju, ka ja vēlēšanas būtu šodien, tad es nezinu vispār, kā būtu, jā. nezinu, cik ir. Es arī nezinu, kas būs. Paskatās, tad taču nav. Ir cik daudz, es nepateiktu. Bet motīvs būtu leģitīvs, jebkurā gadījumā būtu Nu, un kāda starpība? Vieni mērķi skatās uz Briselu, otru uz Maskavu. Kur starpība? Maskava arī tikai pa Briselu. Šita nauda pielikt. Bet ir izvēle pašam šeit, ko darīt. Paties, varbūt cilvēks, varbūt normāls cilvēks. Vai tad tā? Vai vajag? Jā, ir iespējams. Labāk latviešu valodā vieglāk izteikties. Lai mēs kaut ko gadījumā. Labi, jā. Скорее всего, мы сегодня решили прийти в Сейму и кого ваша понятно, что вы можете ответить. Потому что здесь, во-первых, Латвия, беженцы, это не беженцы, это экономические мигранты, которые лезут здесь за всякими, за деньгами здесь. Потому что Латвия, когда у нас были проблемы, когда нас выгнали, мы ездили по другие страны, которые были рядом с Латвией. Мы не бежали за деньгами, мы просто бежали от своего противника. Мы знаем, что им есть возможность оставаться в своих соседних странах. И даже в своей стране есть там некоторые там, где они не воюют. Так что они не хотят свои проблемы решать в своем континенте, они хотят просто Европу за деньгами. Но все-таки многие говорят, что Латвия для них занимается как некий перевалочный пункт. Здесь в этом случае не останутся. Может быть, переждем пару месяцев? Латвия не проституция, понимаете? Мы не можем здесь их принять, чтобы они как были бы как здесь какой-то плацдарм. Мы против этого. Но эти проблемы надо решать в Латвии. Как вам кажется, можно решить? Уже решение можно ли сейчас? Конечно, мы с этим не согласимся никогда. И я уверен, что люди поднимутся еще, и мы будем еще более на улицах и будем бороться за свои права. Айнис. Jūs darījāt uz Svaņstieties tikai un pīkstējāt vai tur mēs bijām tik maz. Tā jau nav nekāda migrantu problēma. Izlasiet, ko jūs pateicat. Tā ir īstā Eiropas migrācijas politika, kas sāka likt pirmos spiedienus 9. septembrī. Beidziet ar muļķīgus runāt pa bēgļiem. Jā, tas vispār man viens ebrejas. Kāds ebrejas muzeja priekšnieks, ja? Viņš pateica, tas ir Eiropai par kāpēc Baltā rasnīcijā, viņi pazudīs. Diezgan
Par Eiropas nacionālo valstu etniskā sastāva mērķtiecīgu plānveida izmainīšanu. Uzskatām, ka uz radušamies imigrācijas nestajiem apdraudējumiem ir jārēģē nopietni, atbilstoši un nekavējoties. Tāpēc ar patriotisku latviešu juristu atbalstu esam izstrādājuši izmaiņas imigrācijas un patvērumu likumos. Šīs izmaiņas kopā ar 22. septembrī mūsu rīkotajā pasākumā pie Brīvības pieminekļa notikušā mītiņa laikā pieņemto rezolūciju mēs pēc brīža iesniegsim Saeimā. Grozījuma būtība ir uzsvērt Latvijas valsts interešu prioritāti par Briseles vai kādu citu starptautisku vai ārvalstu spēku diktātu un latviešu nācijas ilgtermiņa interešu nodrošināšanai aizliegt organizētu patvērumu meklētāju ievešanu un citādu ieceļošanu no citām Eiropas Savienības valstīm, kā arī no drošām trešajām valstīm. Tāpēc aicinām noteikt, ka gadījumā, ja valsts viena gada laikā grib dot patvērumu vairāk nekā 100 trešo valstu pilsoņiem, tas ir darāms tikai rīkojot referendumu. Mēs nelolojam lielas cerības, ka svešiniekiem iztapīgie un pie valsts silas piezīdušies valdošās koalīcijas politikāņi šobrīd uzklausīs mūsu priekšlikumu un pieņems piedāvātos grozījumus. Taču tos izstrādājot un piedāvājot sabiedrībai, mēs esam parādījuši, ka pastāv reāla, leģitīma iespēja uzspiestās un apdraudošās imigrācijas noraidīšanai un apturēšanai. Taču tas, vai šī iespēja tiks izmantot, ir atkarīgs no mums visiem, no politiķiem un no pilsoņiem. Mēs aicinām visu partiju vēlētājus prasīt no saviem pārstāvjiem šo grozījumu pieņemšanu. To neizdarot šodien, rīt var jau būt par vēlu. Savukārt tiem, kas šobrīd Saeimā pārstāvētām partijām vairs netic, mēs solam, ka arī turpmāk ar visiem pieejamiem likumīgajiem līdzekļiem pretosimies uzspiestajai imigrantu ievešanai. Būsim kopā! Esat gaidīti partijas Nacionālā savienība Taisnīgums un biedrības Tēvijas sargi rindās ar savām domām, darbiem un deksmi par latvisku Latviju. Cīņai sveiks! Sveiks! Sagatavojuši iesniegumu, kurā iesniegsim Saeimai mūsu izstrādātos grozījumus imigrācijas un patvērumu likumā, kuri pēc mūsu uzskatiem ļaus atrisināt esošo problēmu ar šī brīža situāciju, kad Latvijā pastāv, visā Eiropā pastāv draudi, ka nelikumīgo imigrantu iepludināšana radīs apdraudējumu turpmākajai nacionālo valstu pastāvēšanai. Cerat tikt uzklausīt? Es domāju, ka jebkurš, kas kaut ko izsaka, kādu piedāvājumu, viņš cer, ka tiks uzklausīts. Kā jūs sauc? Partijas Nacionālā savienība Taisnīgums valdes loceklis Valters Grīviņš. Sakiet, lūdzu, kāpēc jūs, prāt, valdībā neklausās tautu? Tāpēc, ka valdībai ir citas prioritātes. Mēs šobrīd redzam, ka viena no prioritātēm ir Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica izpārdošana nezināmiem spekulantiem. Tās ir viņa prioritātes. Arī viņa krēslus, no kuriem viņi nekādi negrib atteikties. Paldies! Tas ir jaunais, un šitie veci. Tas ir šeit vēl viena. Labi pazīstami ģīmi, kā saka, un arī... Vispār tur kaut viena ir. Arī komunitāri, kā saka. Un jums abiem par galvenību? Viena no nabadzīgākām valstīm pasaulē, un Eiropā jau noteikti, bet mēs
neatkarīgās Latvijas laikā pirms Krievu okupācijas bijām otrā vietā Eiropā, aiz Beļģijas vai Holandes, visā, kā saka, mūsu stāvokļu apgaibi, gan izglītībā, gan medicīnā, gan tautsaimniecībā un zelta krājumā un tautas pieaugumā. Bet okupēja mūsu Krievi, noturēja 50 gadus okupācijā, mēs tagad esam par 50 gadiem atpalikuši no Eiropas. Mēs nevaram Eiropā pat sapņot panākt, lai mums būtu vienāds līmenis, kaut lai mēs būtu 3. vai 10. vietā Eiropā, bet mēs esam kādā 30. vietā, viena no visām pēdējām valstīm. Mēs esam tagad dzīvojam paši okupēti. Eiropa, ne Amerika, ne Anglija, ne Francija nerūpējas par to, lai mūs atbrīvotu no okupantiem. Mēs joprojām esam okupēti. Mūsu zeme ir okupēta no Krievu nācijas. Mums izveda ārā Krievu karaspēku tikai kareivīšus, 20 000 apmācītu virsnieku atstāja Latvijā ar visām ģimenēm. Viņi te dzīvo. Labi, es atvainojos. Šodien piķet bišķi par citu tēmu. Ja? Jūs tagad, kāds jautājums jūs interesē? Es jau principā visu informāciju dabūju. Labi, paldies jums un atvainojiet. Attiesībā neviens nebija dzirdēt. Nav jaunākā, čo gandrīz rīt parīt būs jaunākā. Šodien jau Pilsonkār laiku, kad bija sarkani un balti somi. Tā var būt, jā. Nē, pa somiem skars. Imigrantiem nē! 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 Krieviju un kas savāc savus arābus un pārējos autokondus un asiem došietie pederastus un nodevējus. Mums viņi nav vajadzīgi! Autokondus Romigantus ārā! Pederastus krematorijā! Un nodevējus Kolāžovā! Mūsu jauni
jaunais valsts prezidents. Kurš nevajag ļoti. Viss ir pareizi, bet mēs esam pret imigrāciju. Tagad nevajag visu vienā kuprā likt. Tas viss ir kopīgais. Tas nekas. Nevajag. Man jau nevienreiz, es jau vienmēr braucu. Bet nevajag. Vajag, kungs. Man prasa, kāpēc es braucu? Es braucu tādēļ, ka man sāp. Man sāp par Latviju. Nevis par kaut kādiem imigrantiem. Es nevaru ciest to, ka Latvijai tiek pāri nodarīts. Es kliedzu un kliedzu. Kungs ārā, Federas uz krematorijā. Un nodarējis parādinās. Sākot ar Viltus prezidentu, kas mums tagad atkulis tipisks noderējs. Protams, nebūtu jums slikti noderējs. Bet kāpēc es kliedzu? Nekas? Nevajag Tur vodu bija aizķiksnīgs. Žurnālists neko ir mikrofons, kurš ir daudz labāks nekā profesori. Nav jēga, atcerīt. Nekādiem brustēr šķietošiem mikrofonus tūzīt. Atpaļ, ja? A šitam ir... Mēs jau nemākam likvidēt, mēs nemākam Tā bija uzruna, bet dokuments ir mūsu izstrādāti likumdošanas grozījumi imigrācijas un patvērumu likumos, kur varētu atrisināt problēmu, nosakot stingrāks patvērumu status piešķiršanas noteikums. Pirmkārtām mūsu galvenais priekšlikums ir, ka gadu laikā Latvijā varētu no trešām valstīm, respektīvi no Āfrikas, Āzijas, uzņemt vairāk kā 100 imigrantus. Un, ja mēs tomēr gribam uzņemt vairāk, tad tas ir jādara visas tautas nobalsošanā, nevis tā kā šobrīd, kad faktiski pirmo lēmumu pieņēma 7 valdības ministri slepenā sēdē. Tas nobalsošana referendums? Protams, referendums. Jo ļoti svarīgi jautājumi, kas sākārtīgi būtiski ietekmē visas tautas sabiedrības dzīvi. Mūsu uzskatās demokrātiskā sabiedrībā viņi ir tomēr pieņemami tikai kopēji vienojoties un kopēji izdarot šo lēmumu. Labi, paldies. Un
Valters Grīviņš. 90. gadi. Tie bija jauki. Tu esi redzējis, ka bruņu transporti ir Liepājas metalurgā iebrauc krāsā, ja Iksēla pārskām iekšā. Nu, teiksim, izņemot to, kas deg, tāda klases, tas vajag vēl būt, teiksim, paši to savā, nu kas? Savā gaitā. Jūs sagriezīsiet? Jūs sagriezīsiet? Jā, tas ir tās spilgtākos moments. Viņam pa labu. Ziniet, man lauciet to savu. Lügenpress. Viņam vajadzētu mīlēt visam tādus citādus. Tas, kas būtu pēc viņam, es mīlēt pietiek. Bet es esmu pēc sevis. Nauda atvede. Nauda atvede. Jokers atvede naudu. Aizmēr kaut kā tur bieži. Jā, zavisveš. Šo, es kārtīgi. Jā, tagad ir vairāk vai mazāk, ne jau perfekti, bet vairāk vai mazāk produktīvi. Es kā strāpēkā Nē, bet vispār viņi nesoši. Tāds arī visi Nē, viņi nesies tā kāds? Андрей, почему тут получается, вроде как народ против этих беженцев, а правительство поддерживает, не слушает народ? Ну, начнем с того, что правительство до сих пор держит свой план размещения беженцев и поддержки беженцев в тайне. И те финансовые средства, которые запланируются, те 12-15 миллионов, которые планируется вложить на эту помощь, они до конца не расписаны, из каких источников будут изъяты. То есть, если это будет за счет социальной политики государства латвийской, которая сегодня и так находится в бедном состоянии, то это одна история. Если мы все-таки финансируем европейское и поможет, это другая история. То есть, в любом случае, здесь больше протест не из-за нежелания гуманитарно помочь людям, да, и понимая сложную ситуацию, а все-таки, скорее всего, из-за боязни, то, что это ляжет на плечи и так бедного населения Латвии, и из-за того, что размещение беженцев по регионам до конца еще не расписано. То есть люди боятся, что беженцы, придя в свои новые культуры, некоторые наши малые города вынесут, и местным будет неудобно там жить. Ну, хотя бы ситуация с Муциной. Какова позиция согласия по этому? Мы очень гуманно относимся к таким ситуациям, когда люди находятся без кровли, когда являются жертвами войн, но мы хотим четко знать, как будут защищены жители Латвии при интеграции этих людей в наше общество. Мы не хотим, чтобы эта вся интеграция была за счет все-таки нашего населения, и чтобы это было не в ущерб нашему населению. Организаторы этой акции протеста подготовили поправку к закону об иммиграции, чтобы в будущем как-то ограничить поток беженцев именно в Латвию. Какие прогнозы? Парламент рассмотрит в целом эти поправки? Да, мы считаем, что парламент должен нести все-таки не только ответственность за размещение, как парламентская республика, но и должна все-таки быть проинформирована о тех масштабах гуманитарной помощи, которые будут оказаны этим людям.
Так иди, давай быстрее сделаем. Иди, сделай что-нибудь уже. Можем сходить сюда и поплыть по дороге. Артур. Tev atkal nav kārtībā. Visiem variem ir vienā. Jā, mēs jau varam sev vienot, bet tomēr sāp. Viņi negrib sapēst. Viņi negrib sapēst. Nē, kas to reklamē. Геноцид против белых. Ну да, их не проблема, надо решать в том континенте. Это не суть в коже, конечно. Мы не расисты. Ну, конечно, те люди, которые черные, которые их они должны жить в своем. У каждого человека, у каждого народа есть своя земля. В основном мы можем дружить, но надо все время помнить, где твой дом. И их дом не здесь. Конечно.
пакет, поэтому что последствия от оккупации очень тяжелые. И просто очень Русских, да, у нас уже более 40% Риги у нас русских. Да. Уже так мы уже не можем их ассимилировать, чтобы они нас любили, наш народ, наш язык. Никто об этом даже там в Европе никто не думает, что у нас